السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ فرینڈس. آج کا ہمارا موضوع ہے واٹ از ڈفرینس بٹوین لیفٹسٹ اینڈ رائٹسٹ پولیٹیکل پارٹیز. آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دائیں بازو اور بائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کے درمیان کیا فرق پایا جاتا ہے اور ان کی سوچ، فکر اور منشور کے اندر جو ہے بنیادی فرق کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یہ جو ٹرم ہے رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کی اصطلاح جو ہے یہ فرینچ پارلیمنٹ کے اندر استعمال کی گئی. جب فرانس کے اندر 1789 کے اندر 1789 کے اندر ریولوشن رونما ہوا اور اس کے بعد جو وہاں کی پارلیمنٹ تھی اس کی جو سیٹنگ پلان تھا اس کے اعتبار سے جو ہے یہ ٹرم جو تھی وہ استعمال کی گئی. اسپیکر کی دائیں طرف جو اراکین بیٹھے ہوتے تھے اسپیکر ان کو مخاطب کرنے کے لیے رائٹسٹ کا لفظ بولتا اور جو اس کے بائیں طرف لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو اس کے لیفٹ سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان کو مخاطب کرنے کے لیے وہ لیفٹسٹ کی اصطلاح استعمال کرنے لگا. تو آغاز میں جو ہے اس کا تعلق کسی نظریے، سوچ اور فکر کی عکاسی نہیں کرتا تھا، لیکن پھر وہ لوگ یا پارلیمنٹ کے وہ اراکین جو بنیادی سوچ کے حامی تھے، جو پرانی اقدار اور روایات کے امین سمجھے جانے لگے، ان کے لیے رائٹسٹ کی اصطلاح استعمال کی جانے لگی. اور جو لوگ تبدیلی کے حامی تھے، جو پرانی روایات اور اقدار کو تبدیل کر کے معاشرے کو ایک نئی سوچ اور نئی فکر کے مطابق چلانا چاہتے تھے، ان کے لیے لیفٹسٹ کی اصطلاح جو تھی وہ استعمال کی جانے لگی. دوسری جنگ عظیم کے بعد دیکھا جائے تو دنیا واضح طور پر دو بلاک میں تقسیم ہو گئی تھی. ایک بلاک سرمایہ دارانہ ممالک کا بلاک تھا اور دوسرے بلاک کے اندر جو ہے وہ اشتراکی ممالک شامل تھے. تو اس وقت جو ہے یہ جو اصطلاح ہے جو سرمایہ دارانہ بلاک تھا اس کے لیے رائٹ بلاک اور جو اشتراکی ممالک کا بلاک تھا جس کی سرپرستی جو ہے وہ سوویت یونین کر رہا تھا اس کو لیفٹسٹ بلاک کہا جاتا تھا. تو گویا اس وقت جو ہے معاشی اعتبار سے جو ممالک سرمایہ دارانہ نظام کے حامی تھے، آزاد معیشت کے حامی تھے، پرائیویٹ پراپرٹی کے حامی تھے، ان کے لیے رائٹسٹ کی اصطلاح استعمال کی جانے لگی. اور جو ممالک اجتماعی ملکیت کے حامی تھے، اشتراکی نظریات کے حامی تھے، ان کے لیے لیفٹسٹ کی اصطلاح استعمال کی جانے لگی. اور پھر جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان کے اندر اس کا جو مفہوم ہے وہ معاشی نظریات کے اعتبار سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ مذہب کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا جاتا ہے. پاکستان میں وہ سیاسی جماعتیں جو مذہب پسند ہیں، پرانی اقدار کی حامی ہیں اور اعتدال پسند ہیں، ان کے لیے رائٹسٹ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. اور وہ سیاسی جماعتیں جو تبدیلی کی حامی ہیں، اسٹیٹس کو کے خلاف ہیں، انقلاب پسند ہیں اور وہ سیکولر نظریات کی حامی ہیں یا وہ سیاست کے اندر مذہب کے عمل دخل کو پسند نہیں کرتی، ان کے لیے لیفٹسٹ کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. گویا یہ جو رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کا فرق ہے اس کی جو تعریف ہے وہ کوئی حتمی تعریف نہیں ہے. دنیا کے مختلف ممالک میں ان اصطلاحات کا استعمال مختلف گروپس کے لیے کیا جاتا ہے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز یا سوچ کے لیے کیا جاتا ہے. یعنی رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کا جو فرق فرانس میں کیا جاتا ہے یا جو UK میں کیا جاتا ہوگا ممکن ہے پاکستان کے اندر اس سے بالکل برعکس جو ہے اس سے مختلف کیا جاتا ہو. تو مختلف ممالک میں رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کا فرق جو ہے وہ مختلف انداز سے کیا جاتا ہے. جہاں تک دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے تو ایسی سیاسی جماعتیں جو قدیم روایات کی حامی ہیں، اعتدال پسند ہیں اور وہ سیاست کے اندر مذہب کو پسند کرتی ہیں، مذہب کے عمل دخل کو پسند کرتی ہیں یا سیاست کو مذہب کے زیر اثر رکھنا چاہتی ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کی حامی ہیں، آزاد معیشت کو جو ہے پسند کرتی ہیں اور اسٹیٹس کو کی حامی ہیں، یا پھر ایسی ریاستیں جن کا جھکاؤ سرمایہ دارانہ ممالک کی طرف ہے، جن کی خارجہ پالیسی جو ہے اس کا جھکاؤ ویسٹ کی طرف ہے، سرمایہ دارانہ نظام رکھنے والے ممالک کی طرف ہے اور وہ قدیم ورثے کو قائم رکھنا چاہتی ہیں. ایسی سیاسی جماعتوں کو دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں یعنی رائٹسٹ پولیٹیکل پارٹیز کہا جاتا ہے. اور اس کے برعکس جہاں تک بائیں بازو کی جماعتوں کا تعلق ہے یا لیفٹسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو اس سے مراد ہمارے ہاں وہ سیاسی جماعتیں لی جاتی ہیں جو جدت پسند ہیں، جو انقلاب پسند ہیں، جو سیکولر نظریات کی حامی ہیں اور اشتراکی نظریات کی حامی ہیں، وہ اجتماعی معیشت کی جو ہے وہ حامی ہیں اور وہ اسٹیٹس کو کے سخت خلاف ہیں، اشتراکیت اور اجتماعیت
کو जो है पसंद करती हैं, ज़राए पैदावार को इज्तमाई मलकियत में देना चाहती हैं। तो ऐसी सियासी जमातें जो हैं जो इश्तराकियत की हामी हैं, इनकलाब पसंद हैं, जिद्दत पसंद हैं, और वो पुरानी इक़दार रवायात को ख़त्म करके, पुराने अदारों को ख़त्म करके माशरे को नए अंदाज से जो है चलाने की हामी हैं, ऐसी सियासी जमातों को जो है वो लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ कहा जाता है। अगर इस बात का जायज़ा लिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी सियासी जमातें राइटिस्ट हैं और कौन सी सियासी जमातें लेफ्टिस्ट हैं, तो उनमें से जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम या जमीयत उलमा पाकिस्तान का शुमार जो है वो राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है। जहाँ तक लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ का तल्लुक़ है तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुमार होता है, ANP अवामी नेशनल पार्टी जो है उसका शुमार होता है, तहरीक इस्तक़लाल जो माजी में बड़ी मरूफ सियासी जमात रही उसका शुमार भी लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है। मुस्लिम लीग जो है जैसा कि उसके नाम से ज़ाहिर है वो भी एक मजहबी सियासी जमात थी जो आगाज़ में जो है, और उसने दो कौमी नज़रिया के ऊपर जो है सियासत की, मज़हब की हिमायत की, और वो भी राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ में शुमार होती हैं। लेकिन अगर इनका तफसीली जायज़ा लिया जाए और इनके मंशूर का तफसीली मुताला किया जाए तो इन यूँ मालूम होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना तो 100% राइटिस्ट है और ना ही कोई सियासी जमात जो है वो 100% जो है वो लेफ्टिस्ट है। जमात इस्लामी के बारे में कहा जा सकता है कि वो एक वाकई ही राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। तो जो बाकी सियासी जमातें हैं उनके अंदर दोनों किस्म के नज़रियात पाए जाते हैं, वो राइटिस्ट भी हैं और बाज़ का वो उनके ऊपर लेफ्टिस्ट का जो है वो मफ़हूम भी जो है उनके ऊपर जो है वाज़े जो है होना शुरू हो जाता है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है तो पीपल्स पार्टी जो है वो एक लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। उसके मंशूर के अंदर है कि इश्तराकियत हमारी मईशत होगी। तो जो सियासी जमातें इश्तराकियत पसंद होती हैं वो लेफ्टिस्ट शुमार होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की जो PTI हमारी पॉलिटिकल पार्टी है ये स्टेटस को के ख़िलाफ़ है, ये रवायती सेटअप के ख़िलाफ़ है, ये तब्दीली को पसंद करती है, ये बेसिकली इनकलाब पसंद है। अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो तहरीक इंसाफ है इसका शुमार लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ में किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ मज़हब के हवाले से भी इनका नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह है। जैसे मुंतखब होने के बाद जो है मदीना की रियासत का तस्वर पेश किया गया और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपनी तकारीर के अंदर जो है वो मजहबी रवायात और मुख्तलिफ रेफरेंस जो है मज़हब से देते रहते हैं। तो इससे ये नज़र आता है कि उनके अंदर मज़हब से लगाव भी जो है पाया जाता है। तो गया वो उनके अंदर राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ की खूबियाँ भी पाई जाती हैं और लेफ्टिस्ट की भी पाई जाती हैं। तो गोया कोई सियासी जमात जो है 100% ना तो राइटिस्ट होती है ना वो लेफ्टिस्ट होती है। माजी के अंदर जो फस्ताई पार्टी थी इटली के अंदर जो है उसका शुमार राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता था, क्योंकि वो पुरानी इक़दार और इटली की जो पुरानी शान शौकत थी उसको बहाल करना चाहती थी। तो ऐसी सियासी जमातें जिनका तल्लुक़ माजी के साथ होता है, माजी की शान शौकत को बहाल करना चाहती हैं, उनको जो है राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ कहा जाता है। बरतानिया की जो क़दामत पसंद पार्टी है वो भी राइटिस्ट है, वो भी पुरानी इक़दार, पुरानी रवायात और पुराने इदारों के साथ बड़ा ख़ुसूसी लगाव रखती है। जबकि बरतानिया की जो लेबर पार्टी है उसका शुमार लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है, क्योंकि वो इश्तराकी मईशत की हामी है और वो दौलत की मुनसिफाना तकसीम की हामी है। इस वाले से उसका शुमार लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है। जहाँ तक अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज़ का तल्लुक़ है जिसमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी है, तो अमेरिकन सियासी जमातों की ये खसूसियत है कि वो नज़रियाती नहीं है, उनका मंशूर वक़्त और हालात के मुताबिक होता है। वो उनके दरमियान कोई नज़रियाती फ़र्क नहीं है, उनके दरमियान जो फ़र्क है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अतबार से पाया जाता है। वो इस अतबार से पाया जाता है कि अमेरिका के जो मसाइल हैं उनका हल क्या निकालना है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी उनका एक हल पेश करती है, दूसरी उसका कोई उससे मुख्तलिफ हल पेश कर देती है। तो नज़रियाती अतबार से तो उनके दरमियान कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पाया जाता, लेकिन उनके मंशूर के अंदर जो है अमेरिकन सोसाइटी के जो मसाइल हैं उनके हल के बारे में उनका नुक्ता नज़र जो है वो मुतज़ाद होता है। इसलिए उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में इस अंदाज से जो है तफरीक करना कि उनमें से राइटिस्ट कौन है और लेफ्टिस्ट कौन है, ये कदरे मुश्किल काम होता है। आज की बहस याद रखिएगा। इस बहस के मतलब, इस टॉपिक के मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको जो है पुट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है आपके सवालात का जवाब भी दिया जाएगा और इस बहस को आगे भी जो है बढ़ाया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।